सरदार जी 3 फाइनली रिलीज हो चुकी है। इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने तो बाद किवें दी लगी मैनू यह मूवी। सरदार जी की मूवी दे विच खास है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मूवी देखनी चाहिए है या नहीं देखनी चाहिए। मैं बाहरों आवा थके टुटे तो मैनू आके कहे जगी जी तुसी थक ते नहीं गए मैं नहाउण जावां तौलिया ना जान के भुल जावां तो मैनू कहे जान तौलिया तो तुसी भुल गए। की दिलजीत ने हानिया नु लेके गलती की है या उसका फायदा होया। ਇਹ ਸਭ ਕਿਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ऑब्वियसली चुड़ैला वास्ते ਮਤਲਬ ਚੁੜੈਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। इन्नी तो है बहुत सारिया गल्लां करांगे साडे इस प्रोग्राम दे विच जिस दा नाम है सिनेमा रूबरू ते मैं हां लवी खत्री ते तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी। मैं जे गल करा सरदार जी मूवी दे रिव्यू दी तां मैं जदों इस मूवी नूं देखण गया तां फर्स्ट डे फर्स्ट शो सी ते मैं सोचिया सब तो पहला इस मूवी नूं मैं देखण वाला आ किवें दी लगेगी ये मूवी, क्योंकि मैं अपने दिमाग दे विच बहुत सारियां चीज़ां बनाईयां होईयां सी ऑलरेडी। क्योंकि इस दे विच दिलजीत दोसांझ सी, नीरू बाजवा, हानिया आमिर, मानव विज, एडे वड्डे वड्डे नाम, नासिर चनोटी, मतलब बहुत वड्डे नाम इस दे नाल जुड़े होए सीगे। तां उम्मीदां भी बहुत सीगियां भी कॉमेडी भी होएगी, सीरीयसनेस भी होएगी, एक्टिंग भी होएगी, तुहानूं सब कुछ देखण वाला इस मूवी दे विच। ते ट्रेलर ऑलरेडी 2 ट्रेलर आए इस मूवी दे तो दोनों ही बहुत खूबसूरत ट्रेलर कटे हुए सीगे। तां उम्मीदां सी इस मूवी तो ते मैं देखण गया ते मैं कुछ इस तरीके दी इमेज ऑलरेडी अपने दिमाग दे विच बिठाई हुई सी। तां सोचिया सीगा कि भी जे ट्रेलर दे विच ये सब कुछ है तां की इस मूवी दे विच इस तो ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कुछ है। ते यही चीज़ां देखण लई जदों मैं मूवी देखी तो उस तो बाद मेरी की रहे रिव्यू उही आपां इस रिव्यू दे विच गल करनी है। शुरुआत करांगे इस मूवी दी स्टोरी तो। जो तुसीं ट्रेलर दे विच स्टोरी देखी है ओह मूवी दे विच भी उसे तरीके की ही स्टोरी है, कुछ वखरापन नहीं है। मूवी की जो स्टोरी है मैनू लगता परसनली कि बॉलीवुड या हॉलीवुड के इदां दी कहानियां दे उत्ते पहला तुसीं काम ऑलरेडी देखा होवेगा जे तुसीं मूवी लवर हो या सिनेमा लवर हो। तुहानूं स्टोरी कुछ ज़्यादा सरप्राइज नहीं करती है, तुहानूं कुछ अलग देखण नूं नहीं लगता। तुसीं ऑलरेडी इदां दी कहानियां इदां दी स्टोरियां पहला भी सुनिया होणगियां। जे खासकर तुसीं हॉरर जॉनर दी कोई भी मूवीज़ देखी होईयां तो तुहानूं ये कहानी नॉर्मली देखण नूं किते ना किते जरूर मिली होएगी। उस तो बाद जे गल करिए इस दी डायरैक्शन दी जां गल करिए इस दी एक्टिंग दी तां एक्टिंग वाइज मैनू लग्या कि दिलजीत दोसांझ पहला वर्गे ही ने जो कि जग्गी दा गोस्ट हंटर जिस तरीके दे पहला सी उसे तरीके दी इस मूवी दे विच भी एक्टिंग कीती हुई है। पहला नालों मैनूं लगदा थोड़ा जिहा एक करैक्टर मतलब इवॉल्व कीता है, इस करैक्टर नूं डिवेलप किया गया, इस दे विचों थोड़ा जिहा होर कॉमेडी दे विच वल गए आ, थोड़े जिहे ज़्यादा रिलैक्स होए आ, मतलब पहला वांगू जिद्दां ज़्यादा फुकरी दे नालों घट और डाउन टू अर्थ रहे ने। मतलब थोड़ा जिहा करैक्टर दा चेंज होया आ पर गुड मतलब अच्छा आ, मज़ा आंदा तुहानूं स्क्रीन दे उत्ते देख के जदों दिलजीत दोसांझ आंदे ने। उस तो बाद जे गल करिए असीं नीरू बाजवा दी तां नीरू बाजवा देखो मतलब क्वीन पंजाबी इंडस्ट्री की क्वीन, क्योंकि यार उन्होंने जो तुम स्क्रीन पर देखते हो तुम एकदम सोचते यही सोचते रहने यार मतलब असी एडे एडे हो गए हैं कि ये हजे बिल्कुल भी बदले नहीं है, इन्ना इन्ने सोहने लगते हैं स्क्रीन के उत्ते तुसीं उन्हां मतलब थोड़ियां अखां नहीं भरदियां तुहानूं उन्होंने देख देख के भी। बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी एक्टिंग और मैं परसनली मन्निया अपने मतलब मेरे तरीके नाल देखा जाए तो नीरू बाजवा इस पूरी फिल्म दे विच सब तो बेस्ट मैनूं लगे कि भी एक्टिंग वाइज बहुत खूबसूरत तरीके नाल उन्होंने अपना करैक्टर निभाया जो उन्होंने दिता गया। तुसीं प्रॉपर 100% किसी करैक्टर के उत्ते यकीन करो ना करो पर तुसीं नीरू बाजवा के करैक्टर के उत्ते उंगल नहीं चक सकते कि यह करैक्टर एक भूत नहीं है या ये कोई चुड़ैल नहीं है, मतलब तुसीं बिल्कुल भी नहीं चकोगे। बाकी सब के उत्ते तुसीं सोच सकते यार नहीं ये लग नहीं रहा या इदां दा लग नहीं रहा। मतलब नीरू बाजवा कमाल जबरदस्त बहुत बहुत मुबारक उन्होंने अपने करैक्टर्स नूं करन दे लई। उस तो बाद जे गल करिए असीं हानिया आमिर दी तां मैनूं किते ना किते हानिया आमिर दा लग्या कई बार इदां हो जांदा ना कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मूवी ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੋਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਲੱਗੇ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕभी मैं कभी तू, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਨੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਦਬੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਵੀ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੰਪ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਆ ਫਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਹਾਫ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਓਵਰਆਲ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੀਸੈਂਟ ਮੂਵੀ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਾਚ ਮੂਵੀ, ਕੁਝ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਫੇਵਰਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਵਰ। ਜਿਹਦਾ ਹਾਨੀਆ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਟੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਲ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਲ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬੈਠਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਨੀ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਰਡਰ 2 ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੂਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਿਓ, ਦੱਸਿਓ ਰਿਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ।